Patterson, okay, which is a prescribed foreign author book. And you keep in mind, students, don't go for local author book. I will send you the PDF copy of our textbook. Okay, so daily may எவ்வளோ படிக்கணும் அந்த ரிவிஷன்ஸோட கான்செப்டும் டாபிக்கும் சொல்லிடுவேன். ஒரு நியூஸ் பேப்பர் படிக்கிற மாதிரி அட்லீஸ்ட் ஃபாரின் ஆத்தர் புக் யூ ஸ்டார்ட் லேர்னிங். ஓகே, த மெயின் யூஸ் ஆஃப் லேர்னிங் த ஃபாரின் ஆத்தர் புக்ஸ் prescribed book is they will mostly ask the question from that one point. Anna University point of view, 2017 MCQ question frame பண்றாங்களா or any change mode, physical mode ல எழுதுனாவும் they are going to ask the portion regarding with that prescribed textbook. ஒரு point. So again, your English knowledge will improve more. அதே மாதிரி they will mostly cover all the latest technology concepts in the prescribed textbooks where you will not get that knowledge in a local author book. Keep that in mind. Local author book நீங்க போறீங்கனாவே அவங்க கண்டிப்பா ஒரு ஒரிஜினல் prescribed foreign author கிட்ட இருந்து நாலேஜ் கெயின் பண்ணி லோக்கல் ஆதர் புக் கண்டிப்பா இருந்திருக்காது. கட் காப்பி பண்ணி தான் மோஸ்டா போட்டிருப்பாங்க. இல்ல சில பேர் மட்டும் சும்மா ஒரு ஃபாலோ அப் இருக்கும். பட் ஐ திங்க் யூ கேன் அண்டர்ஸ்டாண்ட் எவ்ரி திங் இஸ் மிஸ்டேக் ஆன் மிஸ்டேக் மாதிரி தான் இருக்கும். ஓவரால் கட் காப்பி மாதிரி தான் இருக்கும் ஒரு புக் லோக்கல் ஆதர் புக். ஸோ டோன்ட் கோ ஃபார் இட். This is for your benefit, and when you get placed in a company, when you prescribe for a prescribed book given by Anna University, it is very much useful for you. So அதனால இன்னைக்கு ஃபுல்லாவே நம்ம டெக்ஸ்ட் புக் ரிலேட்டட் பாயிண்ட்ஸை நம்ம டக்கு ரிவைஸ் பண்ணிடலாம். அதோட பிடிஎஃப் எல்லாமே நான் உங்களுக்கு அனுப்பிடுறேன். அதனால தான் ஐ டென்ட் சென்ட் லைக் அதர் ஃபேக்கல்டி த யூனிட் 1, யூனிட் 2, யூனிட் 3. அது வந்து நோ யூஸ். இப்போ வந்து அனுப்புறது வேஸ்ட் ஃபார் அ ஸ்டூடெண்ட்ஸ். வி ஹாவ் டு சென்ட் இட் ஒன்லி அட் த எண்ட் ஆஃப் த ரிவிஷன் செஷன். அதுவும் நீங்க செல்ஃபா ரிவைஸ் பண்றதுக்கு. மோஸ்ட் ப்ராபப்லி யூ ஹாவ் டு ஸ்டார்ட் லேர்னிங் யுவர் டெக்ஸ்ட் புக் நவ் இட் செல்ஃப். ஓகே, நான் வந்து இதை ஸ்ட்ரெஸ் பண்ணல. ஒரு நியூஸ் பேப்பர் படிக்கிற மாதிரி ஒவ்வொரு நாளைக்கும் நடத்துற டெக்னாலஜியும் ஒவ்வொரு கான்செப்டும் நீங்க கோ த்ரூ பண்ணாவே போதும். மோர் தென் எனஃப். டு நாட் மக் அப் ஆர் கீப் ஆல் த இன்ஃபர்மேஷன்ஸ் இன் மைண்ட். ஸோ எஸ்டர்டே we have covered the 8 great ideas in computer architecture. So what is that introducing of 8 great ideas that we saw yesterday? And it have started from 60 years of computer designing. So what is design for Moore's law? So this is a graph given in your book representing each and every, அதாவது 18 to 24 months of development of IC வந்து have to be in an increased mode. So one constant for computer designers is a rapid change have to be made. So using this Moore's law only it is possible. As you all already know the idea of Moore's law, where the integrated circuits resources have to be doubled every 18 to 24 months. Just wait students, I'll admit. Got the point? So every 18 to 24 months there should be an increased growth of integrated circuit, whether we can make use of more data, usage, storage, all those things. So Moore's law relate from 1965 predict they guess that each and every growth of integrated circuit capacity made by that particular person, Gordon Moore, who is the founder of Intel, said that computer architects, being a computer architect, we must anticipate where the technology will be when the design finishes. நல்லா புரிஞ்சுக்கோங்க. இந்த பாயிண்ட் என்ன சொல்ல வராங்கன்னா, rather than how design for which where it is started அதை அனலைஸ் பண்றதுக்கு பதிலா நீங்க இன்வென்ட் பண்ற டெக்னாலஜி எப்படி இருந்ததுன்னா அடுத்த 18 to 24 months it have to be a growth level. You should not get worried about previously எப்படி இருந்துச்சு டெக்னாலஜி, what we have used now அப்படின்னு இருக்காம anticipate not guess whether the technology will be when the design finish. Once we complete இப்ப i7 இப்ப on process இருக்கு. If you are an architecture, computer architecture, you are going to design the next i5, i7, i9 அப்படின்னு நீங்க இன்வென்ட் பண்ண போறீங்கன்னா the focus should be only on next technology, not about i7, i3. ஓகே, i3ல இருந்து நம்ம i5 வந்திருக்கோம், அதை நம்ம பழசையே நம்ம அப்சர்வே பண்ணக்கூடாது, மைண்ட்ல வச்சிருக்கூடாது. யூ ஹாவ் டு பி ஆல்வேஸ் ஆன்டிசிபேட் ஆன் திங்ஸ் ஆஃப் டெக்னாலஜி when it has been designed, has been finished, rather than designed for where it has been started. So up to the right, the graph should be in such a way the growth of each and every technology have to be doubled 18 to 24 months. Any doubt you have in this slide? Please reply students. I need a fast reply.
Reply. Once more, ma'am. Yes. Kavita. Okay, unmute. See, the point is, as we are covering the heading, 8 great ideas in computer architecture. Once you are a computer architecture, you have to follow some ideas when you are inventing a what computer system or a processor. So 8 points you have to keep in mind, 8 ideas you have to keep in mind. So first idea is a design for Moore's law. So design of Moore's laws are nothing but the Moore is a person who is nothing but a founder of an Intel company. So what that person has analyzed is when they designed a particular processor, they have told that integrated circuit or a resource have to be doubled every 18 to 24 months. That is the growth of technology. Just wait. Processor நம்ம increase பண்ணதான் நம்ம நிறைய டேட்டாஸ் ஆக்சஸ் பண்ண முடியும், நிறைய டவுன்லோட்ஸ் பண்ண முடியும். ஓகே, more communications can be made globally, all those things. So computer architects must anticipate whether in the points ரொம்ப மைண்ட்ல போட்டுக்காதீங்க. The point what they have discussed in the book is we have to anticipate on the technology what we are finding now, and we have to focus on the next 18 to 24 months how it is going to be enhanced, not how what are all the processes have been completed or started. Adha vandu நம்ம focus பண்ண வேண்டாம். Up to the right, that is the growth should be from the beginning how it was and now how much of processor multi-core technology have been used அப்படினு growth வந்து higher-ஆ இருக்கணும். And the follow-up should be like this. Now it is we are using i7 processor now. After 18 to 24 months, we can export for the next processor. That is the main Moore's law concept. And next point, next great idea, or second great idea is use abstraction to simplify design. We have yesterday have discussed, but few people would have not understood. Again, I'm continuing. So both computer architecture and programmers. Yaar computer architecture who integrate both hardware and software, and the person, or you can say an architecture is nothing but the person who design a system. Processor குள்ள இருக்கிற காம்பனன்ட்ஸ் ரெக்குவயர்மெண்ட்ஸ் எல்லாம் பில்ட் பண்றவங்க தான் கம்ப்யூட்டர் ஆர்கிடெக்சர். அண்ட் இவரோட ஹார்ட்வேர் டிவைஸ் மட்டும் வச்சுட்டு நம்ம ஒரு ப்ராசஸரை இன்வென்ட் பண்ண முடியாது. அந்த ப்ராசஸருக்குள்ள ப்ரோக்ராமிங் பண்ணணும். ஸோ 2 persons plays a vital role for deciding how the processor size is going to be. Both computer architecture and programmer have to invent technology to make themselves more productive. At the same time, if you are working on an Intel processor company, Intel company work பண்றீங்கன்னா, and you are a computer architecture who is mainly organizing all the input output devices processes எல்லாமே ஆர்கனைஸ் பண்றவங்க மட்டும் இல்லாம என்னென்ன காம்பனன்ட்ஸ் இதுக்கு தேவைப்படுது அதுதான் உங்களோட ரோல். If your friend is a programmer and both have to decide and put one abstraction concept, சரி இந்த மாதிரி லேப்டாப் சைஸ்ல இந்த ப்ராசஸர் நம்ம யூஸ் பண்ணா மட்டும் தான் பெனிஃபிட். So there are many things have to be discussed. So have to invent technology to make themselves more productivity. On creation of that processor, more production have to be, more souls. Intel processor எல்லாரும் வாங்குறாங்கன்னா the main thing is the abstract and the concept of them is the best one. So it supports all type of operating systems, system softwares. Okay, latest technology எல்லாமே கவர் ஆகுது. அப்ளிகேஷன் சாஃப்ட்வேர் சப்போர்ட் பண்ணுது இன்டெல் ப்ராசஸர். அதனால தான் அதோட ப்ரொடக்டிவிட்டி இப்போ எப்பவுமே ஜாஸ்தியா இருக்கு. Now Apple has invented separately M1. That all you know. So இதெல்லாம் நீங்க ஞாபகம் வச்சுக்க வேண்டியது. Major productivity technique for hardware and software is used for abstractions. So concept, what is the main concept in integrating this both thing to represent the design at different level of representation. So low level details are hidden to offer a simple model at high level. So எதெல்லாம் relevant that have to be needed, irrelevant can be avoided. So all decisions can be made by these 2 persons, where the concept of great idea, one of the concept is use abstraction to simplify the design. எப்பவுமே உங்களுக்கே தெரியும், முன்னாடி ஒரே ரூம்ல ஒரு பெரிய கம்ப்யூட்டர் வச்சுதான் நம்ம ஒவ்வொரு டேட்டா டிரான்ஸ்ஃபர் பண்ணிட்டு இருந்தோம். பட் இத we have சிப் அளவுக்கு சின்னதா இப்ப வந்துருச்சு. ஸ்கின்ல கூட அந்த சிப்பை இன்சர்ட் பண்ற அளவுக்கு டிசைன் வந்து எந்த அளவுக்கு மைன்யூட்டா இருக்குன்னா, the thing is the ideology, the concept has been more innovations. So abstract இது வந்து ஒரு ஐகான் மாதிரி கொடுத்திருக்காங்க abstractionsக்கு. So abstraction should be in such a way like a painting icon. Painting எப்பவுமே பெர்ஃபெக்ட்டா இருந்தாதான் உங்களுக்கு என்ன படம் வரைஞ்சிருக்கோ அது நம்மளுக்கு புரியும்.
If you are not clear of that idea, then there's no use of painting anything, conveying to others. Adu mari chuma or example, not get confused for it. I think you understood the first 2 points. Design for Moore's law. Please reply, students. Please reply. Students reply பண்ணுங்க. ஏன் இப்படி ஐடியலா இருக்கீங்க? Yes, ma'am. Yes, yes. Okay. Next, make the common case fast. இது எல்லாமே புக் எக்ஸாம்பிள், புக்கோட ஐகான்ஸ், அதுதான் புக்கோட இன்ஃபர்மேஷன்ஸ் தான் இது. ஸோ மேக் த காமன் கேஸ் ஃபாஸ்ட் அப்படின்னு ஒரு ஒன் ஆஃப் த ஐடியா வி ஹாவ் டு ஃபாலோ இஸ் ஒரு சிம்பிள் எக்ஸாம்பிள். இப்போ த காமன் கேஸ் இஸ் ஆஃபன் சிம்பிள். இப்போ ஒரு டிராவலுக்காக ஒரு காரை நீங்க யூஸ் பண்றீங்க. அந்த கார்ல நீங்க போறது பெட்டர். ரெண்டு பர்சனுக்கு நீங்க காரை இன்வென்ட் பண்ணிட்டு அந்த காரோட ஸ்பீட் வென் கம்பேர்ட் டு மினி வேன் இட் இஸ் வெரி ஸ்பீட் வந்து ஜாஸ்தி. யூ கேன் ரீச் த பிளேஸ் குவிக்லி. ஸோ என்ன சொல்ல வராங்கன்னா, மேக் த காமன் கேஸ் ஃபாஸ்ட். எந்த டெக்னாலஜி யூஸ் பண்ணி எந்த பிட்டுக்குள்ள இதை அலோவ் பண்ண, இப்போ 8-bit ப்ராசஸருக்குள்ள இவ்வளவு ஸ்டோரேஜ் இனஃப்னா அதுக்கு தகுந்த டிசைன் நம்ம ஃப்ரேம் பண்ணிட்டு வி கேன் யூஸ் தட் ப்ராசஸ் அண்ட் கோ. இன்ஸ்டெட் ஆஃப் கிவிங் நான் வந்து இவ்வளவு டேட்டாஸ் தான் நம்ம யூஸ் பண்ண போறேன், நான் i7 ப்ராசஸர், i5 ப்ராசஸர் யூஸ் பண்றேன்னா அப்ப எவ்வளவு எக்ஸ்ட்ரா திங் இஸ் பீன் ஐடியல். ஓகே, ஸ்டோரேஜ் கெப்பாசிட்டி நிறைய இருக்கு, ஐடியலா இருக்கு, தட் இஸ் வேஸ்ட் இல்லையா? ஸோ கீப் இன் மைண்ட், மேக்கிங் த காமன் கேஸ் ஃபாஸ்ட் வில் ட்ரெண்ட் த என்ஹான்ஸ் பர்ஃபார்மன்ஸ் பெட்டர். ஸ்பேஸ் ஆக்குபை பண்ணணும், டிசைன் பெருசா கொடுக்கணும் அப்படின்னு இல்லாம ஒரு சின்ன டிசைனுக்குள்ள ஒரு ஒரு அட்லீஸ்ட் 1-bit ப்ராசஸர் ஒரு டேட்டாஸை நம்ம ஃபாஸ்டா டிரான்ஸ்ஃபர் பண்ற மாதிரி நம்ம ஃபோக்கஸ் பண்ணணும். ஸோ த காமன் கேஸ் இஸ் ஆஃபன் சிம்பிளர் தேன் த ரேர் கேஸ். ஃபார் எக்ஸாம்பிள், யூ கேன் கிரியேட் a ஸ்போர்ட்ஸ் கார் that is given as an icon for this particular point. Okay, common case fast என்ன மீனிங்னா, ஸ்போர்ட்ஸ் காரை இன்வென்ட் பண்ணிடலாம். பிகாஸ் அது வந்து 2 பர்சனுக்கு ஒரு பர்டிகுலர் பிளேஸுக்கு ஃபாஸ்டா அரைவ் பண்ணவும், அட் த சேம் டைம் ஸ்பீடு ஜாஸ்தி. ஸ்போர்ட்ஸ் காரோட இது தெரியும் உங்களுக்கு, மைலேஜ் அண்ட் ஸ்பீட். அண்ட் த மோஸ்ட் காமன் ட்ரிப் ஹேஸ் 1 or 2 பேசஞ்சர்ஸ்க்கு. அப்ப தட் இஸ் பெட்டர் டு பி இன்வென்டட் இன்ஸ்டெட் ஆஃப் surely easy to make a fast sports car than a fast minivan. Got the point? ஃபாஸ்ட் மினி வேனை நீங்க இன்வென்ட் பண்றதுக்குள்ள ஒரு பேசஞ்சர் தான் உங்களோட மெயின் டேட்டாவே. அதுக்கு போயிட்டு நீங்க ஃபாஸ்ட் மினி வேனை நீங்க இன்வென்ட் பண்ண வேண்டாம். ஸோ விச் இஸ் த மெயின் ஆப்ட் காமன் கேஸ் நீட் டு பி யூஸ் ஃபார் அ ப்ராசஸர், அதை நம்ம மைண்ட் செட் பண்ணிட்டு வி ஹாவ் டு கோ ஃபார் த இன்வென்ஷன். ஓகே, ஃபார் எக்ஸாம்பிள், இன்டெல் ஆஃபர் டர்போ கம்பைலர் உங்களுக்கு தெரியும். இன்டெல் ப்ராசஸர் வந்து அந்த டர்போ மோட்ல வந்து டெம்பரவர்லி ரன் அட் அ ஹை கிளாக் ரேட் அன்டில் த சிப் கெட்ஸ் டூ ஹாட். ஒரு குறிப்பிட்ட கிளாக் சைக்கிள்ல ஒரு டேட்டா டிரான்ஸ்ஃபர் ஆகுது, அவுட்புட் வருது. இது வந்து நார்மல் இன்டெல் ப்ராசஸரோட ஒர்க். இன் தட் கேஸ், இன்ஸ்டெட் ஆஃப் யூசிங் இன்டெல், யூ ஆர் யூசிங் இன்டெல் கோர் i7 சாண்டி பிரிட்ஜ் யூஸ் பண்றீங்கன்னா கேன் இன்க்ரீஸ் ஃப்ரம், உங்களுக்கு வந்து அதோட இது ரேட் ஹையர் கிளாக் ரேட் அதிகம், 2.6 GHz to 3.3 GHz இருக்கு இன் டர்போ மோட். பட் நோ யூஸ் இல்ல. ஏன்? ஏன்னா டர்போ மோட் ஒர்க்ஸ் பர்டிகுலர்லி வெல் வென் யூசிங் ஒன்லி a single core of 8 core chip. அந்த இடத்துல தான் அந்த கம்பைலர் வந்து ஃபாஸ்டா ரன் ஆகுதுன்னா, why we have to go for Intel Core i7? You can go for Intel itself for running only this much of data. புரியுதா ஸ்டூடெண்ட்ஸ்? எப்பவுமே நம்ம ப்ராசஸரை அதுக்கு தகுந்த மாதிரி டிசைன் பண்ணிக்கணும். எந்த மாதிரி அப்ளிகேஷனுக்கு, என்ன மாதிரி டே டு டே லைஃபுக்கு நம்ம இந்த ப்ராசஸரை யூஸ் பண்ண போறோமோ அதை மைண்ட் செட் பண்ணிட்டு, வெதர் வி ஹாவ் டு கிரியேட் அ ஸ்போர்ட்ஸ் கார் ஆர் யூ ஹாவ் டு கிரியேட் அ ஃபாஸ்ட் மினி வேன். And if you are creating a fast minivan, surely there is no use for 1 or 2 passengers. Okay, instead of that you can create a sports car. Similarly, if you consider a technical term for a processor, Intel, which is running faster for this particular single core of a 8 core chip. 8 core chip na 8-bit processor ulla information மட்டும் தான் ரன் பண்ண போறோம்னா, then you can go for Intel rather than going for Intel Core i7, where if you are going for Intel Core i7, then much of the space will be ideally left out. Please reply, students.
ரிப்ளை பண்ணுங்க. இந்த பாயிண்ட்ஸ் புரியுதா? எஸ் மேம். ஓகே, சிம்பிள் தான். நீங்க வந்து இந்த வேர்ட்ஸை பார்த்துட்டு பயப்படாதீங்க. பாயிண்ட் என்னன்னா, நீங்க இன்வென்ட் பண்ற ஒவ்வொரு விஷயமே அந்த கிரேட் ஐடியாஸ்குள்ள கவர் ஆயிருக்கணும். அந்த தேர்ட் ஐடியா தான் இது. காமன் கேஸ் ஃபாஸ்ட் எது நம்மளுக்கு பர்ஃபார்மன்ஸ் ஃபாஸ்டா இருக்கணும், அட் த சேம் டைம் அவுட்புட் குவிக்கா வரணும். அதுக்கு தகுந்த ப்ராசஸரை இன்வென்ட் பண்ணிட்டு போயிடணும் இல்லையா? இல்ல நான் பெருசா நிறைய ஸ்டோரேஜ் பண்ணி நான் ரன் பண்ணணும்னா நிறைய ஐடியல் திங் வித்தவுட் டூயிங் எனி ஒர்க் வில் பி present inside the processor. வெறும் ஸ்பேஸ் மட்டும்தான் ஆக்குபை ஆயிருக்கும். பட் ஒரு குறிப்பிட்ட டேட்டாக்கு வி நீட் நாட் இன்வென்ட் தட் பிக் ப்ராசஸஸ். அதை நம்ம மைண்ட்ல வச்சுக்கணும். பர்ஃபார்மன்ஸ் வர்சஸ் பேரலிசம் வெரி சிம்பிள் டு அண்டர்ஸ்டாண்ட். பர்ஃபார்மன்ஸ்னா உங்களுக்கு தெரியும், ப்ராசஸரோட பர்ஃபார்மன்ஸ் எப்பவுமே ஹை ஸ்பீடா இருக்கணும். அண்ட் ஹவு ஹை ஸ்பீடா அது வந்து அது ஹை ஸ்பீட் ப்ராசஸர் நம்ம சொல்றோமோ, when we have designed the processor with the parallelism concept. For example, since drawn என்ன அர்த்தம்னா beginning of computing start ஆனதுல இருந்து computer architectures have offered design that gets more performance by performing operations in parallel. What they have analyzed இல்ல, ஃபர்ஸ்ட் ஒரு ரூம்ல ஒரு பர்டிகுலர் மெயின் ஃப்ரேமை டிசைன் பண்ணாங்க, சில டேட்டாஸை பாஸ் பண்ணிட்டு அவுட்புட் வியூ பண்ணாங்க. ஓகே, நாள் ஆக அதாவது நெக்ஸ்ட் ஜென்ரேஷன் when it is moving they go for parallel processing. ஒரே ப்ராசஸர் சப்போர்ட்டிங் ஆல் அப்ளிகேஷன் டு ரன் parallelly. பெஸ்ட் எக்ஸாம்பிள் மல்டிபிள் ஜெட் இன்ஜின். இது எப்படி ரன் ஆகுது ஏர்ல? த்ரூ வயர்ஸ்ல தான் வந்து வயர்லெஸ் கம்யூனிகேஷன்ஸ் தான் நடக்குது. ஃபுல் இப்ப மல்டிபிள் ஜெட் இன்ஜின்ஸ் எடுத்துக்கோங்க, இல்ல ஏரோப்ளேன் எடுத்துக்கோங்க, ஸ்கைல it is flying, that alone we know, but the control fully will be in the land only. More servers, more communication, so embedded system தான் அதுல வந்து கொண்டு வந்திருப்பாங்க. Got the point students? இப்போ ஒரு ஃபிளைட் டேக் ஓவர் ஆகுது, ஒரு ஃபிளைட் இறங்குது அப்படின்னா அந்த ஃபுல் கண்ட்ரோலுமே எங்க இருக்கும்? அந்த எம்பெடட் சிஸ்டம்குள்ள தான் அவங்க parallel processing-ஓட ஃபீட் பண்ணிருப்பாங்க. The meaning is we use multiple jet engines of a plane. For this example for parallelism is ஒரே டைம்ல ஒரு ஃபிளைட் டேக் ஓவர் ஆகணும், அட் த சேம் டைம் சென்ஸ் பண்ணி அந்த டூ யூ திங்க் ஹவு தே நார்மலி ஆப்ரேட்? ஃபிளைட்ல பைலட் வந்து ஆப்ரேட் பண்றாங்க இல்லையா? இஸ் தட் தே see any place in front of them? No, just if you seen any film பார்த்தா ஒரு டாட் மட்டும் தான் தெரியும். இந்த லொகேஷன் அவங்க எங்க போறாங்க, அந்த பாத்வே வந்து ஆல்ரெடி எம்பெடட் சிஸ்டம்ல ஃப்ரேம் பண்ணிருப்பாங்க. ஸோ இப்போ ஃபிளைட் வந்து டெல்லியில இருந்து மும்பைக்கு மூவ் ஆகுது அப்படின்னா அவங்களோட ஃபுல் சிஸ்டமுமே கண்ட்ரோல்டு எம்பெடட் சிஸ்டமா ஃப்ரேம் பண்ணிருப்பாங்க. அதோட பாத் எப்படி ஒரு கூகுள் மேப் மாதிரி அவங்களுக்கு ஒரு டைரக்ஷன்ஸ் மட்டும் தான் அவங்களுக்கு இருக்கும் பைலட்டுக்கு. they will just move on that directions. அவ்வளவுதான், ஒரு ரோடு மாதிரி அவங்க வந்து அந்த பாயிண்ட்லயே அந்த எம்பெடட் சிஸ்டம்குள்ளேயே அவங்க மூவ் பண்ணுவாங்க. So this all happens how? Parallelism, parallel concept, operations performing. Okay, most systems are integrated together. Or system for controlling the jet engines, another system is for highlighting the any obstacles or coming, adu mari. Got the point students? இப்போ ராக்கெட் லான்ச் பண்றாங்கன்னா எப்படி, which time it have to start up, எல்லாமே embedded parallelism, parallel concept, embedded systems எல்லாம் வரும் அதுல. So keep in mind, ஒரு ப்ராசஸரை நீங்க இன்வென்ட் பண்றீங்க அப்படின்னா the performance have to be fast, means both parallelism concept இருந்தா தான் performance ஃபாஸ்டா இருக்கும். ஓகே, performance versus pipelining. So நார்மலா ஒரே ப்ராசஸர் have to open all the applications like Word, Excel and music player and எல்லா இன்ஃபர்மேஷன்ஸ், கூகுள் ஷீட், கூகுள் ஃபார்ம் எல்லாமே ஓப்பன் ஆகுதுன்னா only thing is cover the concept of parallelism. Parallelism is nothing but pipelining. எப்படி அது நடக்குது? அப்ப ப்ராசஸருக்குள்ள கம்ப்யூட்டர் ஆர்கிடெக்சர் எப்படி டிசைன் பண்ணிருப்பாங்கன்னா பைப்லைனிங். பைப்லைனிங் இஸ் நத்திங் பட், ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நீங்க ஒரு ஃபயர் ஆயிடுச்சு ஒரு பிளேஸ்ல, instead of waiting for the fire engine to come, what you normally people will do? Bucket, bridge guard. அப்படின்னா என்னன்னா ஜஸ்ட் ஒரு செயின் மாதிரி all the people will be standing, they'll just pass the bucket and throw the water, right? So அது மாதிரி ஒரு டேட்டாவை வந்து இன்புட் டிவைஸ்ல இருந்து அவுட்புட் டிவைஸுக்கு த்ரூ சிபியூ மூலமா ப்ராசஸ் ஆகுதுன்னா
through pipelining concept. Pipelining na joining of many what buses. Buses na theriyuma computer networks la எல்லாம் படிப்பீங்க அது. எப்படி input device is connected with CPU, CPU inside CPU, how it has been connected with the ALU processor, control unit and memory unit அப்படின்னு உள்ள full wiring settings இருக்கும். That is called as pipelining. Once the input is given, whether the given input have to be stored as a memory na memory unit போகும், or you have to perform some calculation, it go for ALU, arithmetic logical unit. People, can you understand what I am trying to tell? I need a reply. If ideal irundha Yes, ma'am. Yes. So these are the things you have to keep in mind. So when you follow this parallelism concept, then automatically pipelining plays the vital role. So this was a best example. And last before is performance versus predictions. Enna ma'am adu predictions na enna solluvom? What is the general meaning of prediction? Guess. Yes, very good. Following the saying that better to ask for forgiveness than to ask permission. மன்னிப்பு கேட்டுடலாம், அதுக்கு போயிட்டு ஏதாவது பர்மிஷன் கேட்கறதுக்கு நான் தான் பண்ணேன், ஐ வில் நாட் ரிப்பீட் இட் அகெயின் or give permission for me to do again chance, அது மாதிரி இல்லாம the point what they are trying to tell is, if you are going to start with creating a processor, in some case it can be faster on average to guess. Okay, இந்த மாதிரி embedded system இந்த மாதிரி ஒரு பிசிக்கு I'm going to do a processor அப்படின்னு நீங்க கெஸ் பண்ணி ஸ்டார்ட் பண்றது மோஸ்டா கம்ப்ளீட் பண்ணிருங்க. Need not wait for the assurance na always don't wait for the decision to be fully satisfied. For example, recover from mispredictions is not too expensive. இப்ப நீங்க ஒரு சின்ன டவுட்டோட நீங்க ஸ்டார்ட் பண்ணா கூட அதுல ஏதாவது டிராபேக்ஸ் இருந்தா அதை ரெக்டிஃபை பண்ணிடலாம். அது இல்லாம ட்ரையே பண்ணாம உட்கார்ந்துருந்தா டிலே ஆகும். அதுதான் சொல்ற வராங்க. இப்ப வந்து உங்களுக்கு ஒரு விஷயம் புரியும் போது அது செஞ்சிடணும், அதுக்கு வர இம்பாக்ட் அப்புறமா கூட பாத்துக்கலாம். இது உங்களுக்கு புரியுதுல்ல நான் சொல்றது? இப்ப டவுட் ஆகி உட்காந்துட்டே இருந்தான்னு வச்சுக்கோங்க, ஒண்ணுமே இப்ப சொல்லுவாங்கல்ல, இந்த கோர்ஸ் எடுக்கலாமா அந்த கோர்ஸ் எடுக்கலாமா யோசிச்சுட்டே இருக்கிறதுக்கு பதிலா ஒரு கோர்ஸ் எடுத்துட்டு அதுல இருக்க டிராபேக்ஸ பின்னாடி கூட நம்ம சரி பண்ணிடலாம். அதை விட்டு நீ யோசிச்சுட்டே உட்கார்ந்து இருந்தா எல்லாரும் படிச்சு முடிச்சுட்டு போயிட்டே இருப்பாங்க, இல்ல நம்ம டிசிஷனே எடுக்க முடியாம ரொம்ப கன்ஃபியூஸ் ஸ்டேட்ல ஐடியலாவே உட்கார்ந்து இருப்போம். கேன் யூ அண்டர்ஸ்டாண்ட் த பாயிண்ட்? லைஃப்ல நம்ம ஃபேஸ் பண்ற ஒரு இது ஒரு விஷயம் தான். ஒரு டிசிஷனை வந்து நீங்க எடுத்துட்டே இருக்கணும் அப்படின்னு உட்கார்ந்துட்டே இருந்தா யோசிச்சுட்டே உட்கார்ந்து இருக்க வேண்டியதான். அது மூலமா நீங்க அட்லீஸ்ட் ஸ்டெப் எடுத்துட்டீங்க, அதுக்கப்புறம் ஒரு சின்ன சின்ன டிராபேக்ஸ் இருக்குன்னா அது பின்னாடி ரெக்டிஃபை பண்ணிடலாம். The point what they are trying to tell is, if you are going to start doing a processor designing, so these are the components, these are the requirements we need for our project அப்படின்னு நீங்க இறங்கும் போது you have to start up even with some guess. கண்டிப்பா வந்து see case it can faster on average to guess and start working rather than wait until you know for sure. Okay, ஃபுல்லா எனக்கு தெரியற வரைக்கும் நான் வெயிட் பண்ணிட்டு தான் பண்ணுவேன்னா then you will not even start the project processor building. Assume that the mechanism to recover from an mispredictions is not too expensive. சின்ன சின்ன தப்பா நம்ம கெஸ் பண்ணிருக்கோம்னா கூட அது கூட நம்ம அவ்வளோ எக்ஸ்பென்சிவா இருக்காது, அது நம்ம கரெக்ட் பண்ணிடலாம். யுவர் ப்ரிடிக்ஷன்ஸ் இஸ் ரிலேட்டிவ்லி சில டைம் அக்யூரேட்டா கூட இருக்கலாம், நம்ம எடுத்த டெசிஷன் சில டைம் கரெக்டாகவும் அமையும். ஸோ யூ ஹாவ் டு கீப் தீஸ் இன் மைண்ட் அண்ட் யூ ஹாவ் டு கோ ஃபார் டெவலப்பிங் த ப்ராசஸர் அண்ட் thereby performance also will be improved. So we use the fortune teller crystal balls. Meaning is இதை பார்த்துருக்கீங்களா? இந்த மோஸ்டா மேஜிக்கல் ஃபிலிம்ஸ்ல எல்லாம் வந்து இது மாதிரி ஒரு ரவுண்ட் crystal balls வச்சிருப்பாங்க. So they just guess, predict this will happen, this should happen to this person or to this world அப்படின்னு. So அது மாதிரி அதுக்காக ஒரு எக்ஸாம்பிள் ஐகான் they have shown in 8th grade ideas. Got the point in this slide, students? Please reply. Yes, Predictions தான். Okay. Hierarchy of memory, very important. ஏன்னா processor consists of memory unit. So how you have to design a processor அப்படின்னா keeping in mind the hierarchy of memory. So first memory என்ன? Primary memory, then followed by the secondary memory. Primary memoryக்கும் முன்னாடி என்ன memory இருக்கும்? Anybody?
See, last is your secondary memory. Last before is the primary memory. Primary memory ko ahead ah irukkiradhu enna mari memory irukum? Please Main reply. memory, ma'am. இல்ல primary memory is also called as main memory. நான் சொல்றேன் அந்த main memory குள்ளேயே first layer என்ன memory இருக்கும்? Temporary memory-ஆ இருக்கும் சொல்லி படிச்சிருக்கோம். மறந்தாச்சா? C ல ஸ்டார்ட் ஆகும். Catch memory. Catch memory. Okay, hierarchy of memory. So what you have to keep in mind is programmers. Because ரெண்டு பேரோட work தான் processor-ஓட work. Computer architectures and programmers. So programmers want memory to be fast. கண்டிப்பா அவங்க ரைட் பண்ற C or C++ ஜாவா ப்ரோக்ராம் வந்து அவங்க கொடுக்குற இன்ஃபர்மேஷன்ஸ் கால்குலேஷன்ஸ் வந்து மெமரியில கரெக்டா சேவ் ஆனாதான் மெமரி கெப்பாசிட்டி எவ்வளவு நீங்க ஸ்ட்ராங்கா கொடுக்கணும்னா அப்பதான் அவுட்புட் கரெக்டா ஃபாஸ்டா வரும். ஓகே, காட் த பாயிண்ட். ஸோ இஃப் யூ ஆர் கோயிங் டு டிசைன் அ ப்ராசஸர் and if you are a computer architecture and a programmer, in their part they want the memory to be fast, large and cheap. நல்லா புரிஞ்சுக்கோங்க. ஃபாஸ்ட் மெமரின்னு பார்த்தா பிரைமரி மெமரி or we can also say as main memory. large அப்படின்னு சொன்னா செகண்டரி மெமரி தான் லார்ஜா இருக்கும். சீப்னு பார்த்தாவும் secondary memory தான் cheaper இருக்கும் when compared to primary memory that we have already told as memory speed. So we have to keep this in mind and find out the hierarchy of a processor. Fast, the memory should be fast and large as well as cheap as memory speed of an shape performance. Capacity limit the size of the program, a problem that can be solved. So cost of memory today is often இப்ப இருக்கிற பார்த்தா எல்லாமே பிரைமரி மெமரியே வந்து கிட்டத்தட்ட கம்ப்யூட்டர் காஸ்ட்டுக்கு கூட இருக்கு. ஓகே, இப்ப ரேம் சைஸை இன்க்ரீஸ் பண்றோம் சொல்லுவாங்க இல்லையா. இப்ப உங்க லேப்டாப் வந்து நீங்க லேப்டாப் வாங்கும் போது ஒரு 2 GB ரேம்ல தான் போட்டு வாங்கியிருப்பீங்க. இப்ப எக்ஸ்ட்ராவா ஒரு ரேமை நீங்க வாங்கணும்னா எவ்வளவு இது நான் சொல்றது உங்களுக்கு புரியுதா? யாராவது இந்த மாதிரி ட்ரை பண்ணிருக்கீங்களா? நம்ம நீங்க யூஸ் பண்ற வெரி குட் நீங்க யூஸ் பண்ற லேப்டாப் வந்து பழைய லேப்டாப்பா இருக்கு. அதுல பார்த்தா அவங்களோட கான்ஃபிகரேஷனே பார்த்தா they would have only given 2 GB or 4 GB. ஆனா அது இப்ப இருக்கிற ஸ்டோரேஜுக்கு பத்தவே இல்லை. கிளாஸஸ் நிறைய ஸ்டோர் பண்ணணும், இன்ஃபர்மேஷன் கேதர் பண்ணணும், டவுன்லோட் பண்ணணும்னா இப்ப இருக்கிற ஆன்லைன் மோட்ல நாட் பாசிபிள். ஸோ வாட் யூ டூ, யூ பை அ செப்பரேட் ரேம் அண்ட் இன்ஸ்டால் ஃபார் யுவர் அண்ட் ஃபீட் இன்சைட் யுவர் லேப்டாப். அந்த ப்ரொவின்ஷன் இருந்தா லேப்டாப்ல இன்சர்ட் பண்ணிக்கிறாங்கன்னா வாட் தேர் ட்ரைங் டு டெல் இஸ் டு பை அனதர் ரேம். ஓகே, பிரைமரி மெமரி நீ வாங்கணும்னா இட் இஸ் ஈக்குவல் டு த கம்ப்யூட்டர் காஸ்ட் மாதிரியும் வருது. ஓகே, ஸோ கீப் தட் இன் மைண்ட். ஸோ வாட் தேர் டெல்லிங் இஸ் யூ ஹாவ் டு நோ த hierarchical level. So architecture address these conflicting demands with the hierarchy of memory. So you have to concentrate on how fast the memory is and smallest and more expensive memory per bit at the top of the hierarchy. So how the hierarchy is been given இங்க பாருங்க, இது மாதிரி தான் இருக்கும். So catch gives the programmer the illustration that main memory is nearly as fast as the top. So இந்த points எல்லாம் விடுங்க. The point is first எடுத்தோன்னா register memory இருக்கும். என்ன ரெஜிஸ்டர் மெமரினா நீங்க கொடுக்குற இன்புட் வந்து ஃபர்ஸ்ட் ரெஜிஸ்டர்ல தான் போய் சேவ் ஆகும் மெமரியில. அதுக்கப்புறம் ஃபாலோட் பை கேட்ச் மெமரி. இதெல்லாம் நம்ம further chapter when you go across, then you will understand what are all the memory, how much of capacity given for to store a data for a register, cache, main memory, that will come to know. But you have to now try to understand how the hierarchy of memory is been fed inside the processor. ஒரு இன்புட் கொடுக்குறோம்னா ஃபர்ஸ்ட் ரிஜிஸ்டர்ல தான் சேவ் ஆகும். அதுக்கப்புறம் கேட்ச் மெமரி, டெம்பரரி மெமரி which is inside a main memory. மெயின் மெமரிக்குள்ளதான் பிரைமரி மெமரி. மெயின் மெமரி இஸ் ஆல்சோ கால்ட் as பிரைமரி மெமரி. நெக்ஸ்ட் மேக்னெட்டிக் டிஸ்க் அண்ட் மேக்னெட்டிக் டேப் is said to be auxiliary memory. So it's also called as secondary memory. Okay, which has large. இதுல இருந்து என்ன புரியுதுன்னா இந்த பிரமிட் சைஸ் கொடுத்துருக்காங்க இல்லையா, இந்த ட்ரையாங்கிள் சைஸ்ன்னு சொல்லலாம். பிரமிட் கிடையாது, சாரி, ட்ரையாங்கிள் ஐகான் வந்து எக்ஸ்பிளைன் தட் when it is lowering down, இன்க்ரீஸ்னா நிறைய மெமரி ஸ்பேஸ் இன்க்ரீஸ் ஆகுது. இப்போ ரிஜிஸ்டர் மெமரி இட் இஸ் த டாப் லெவல் மெமரி சொல்றாங்க. நெக்ஸ்ட் இஸ் த நெக்ஸ்ட் லெவல், அப்புறம் டிக்ரீஸ் ஆகிட்டே இருக்கும். மீனிங் இஸ் the last secondary memory has large capacity to hold the data, but it is cheap when compared to primary memory. அந்த ஒரு பாயிண்ட் ஞாபகம் வச்சிருக்கணும். அதுக்கப்புறம் இது எக்ஸ்பென்சிவ் கிடையாது.
but primary memory is expensive. These points we have already discussed. So this is the main hierarchy of memories. ஸ்பீட் இது மாதிரி ஸ்பீடு வந்து எப்பவுமே ரெஜிஸ்டர்ல இருக்கிற டேட்டா வந்து ஃபாஸ்டா நம்மளுக்கு அவுட்புட்டா டிஸ்பிளே ஆயிரும். கேட்ச்ல இருக்கிறதும் டக்குனு ரிட்ரீவ் பண்ணிடலாம். பட் மெயின் மெமரில இருக்கிறதும் when compared to cache it will be slowing. அப்படியே அந்த ஸ்பீடு வந்து கம்மியாயிட்டே போகும். அதை நீங்க புரிஞ்சுக்கணும் எப்படி இருக்கு. ஸோ இன்க்ரீசிங் ஆர்டர் ஆஃப் ஆக்சஸ் டைம் ரேஷியோ இந்த மாதிரி தான் இன்க்ரீஸ் ஆகுது. ஃபர்ஸ்ட் இதுதான் இன்க்ரீஸ்ட் லெவல். நெக்ஸ்ட் லெவல் இஸ் திஸ் மெயின் மெமரி, தென் கம்ஸ் த செகண்டரி மெமரி. டிபெண்டபிலிட்டி வர்சஸ் ரெடுடன்சி, வெரி சிம்பிள். அப்படின்னா என்னன்னா, நீங்க இன்வென்ட் பண்ற ப்ராசஸர் எப்படி இருக்கணும்னா, நீங்க இதெல்லாம் லைஃப்ல ஃபீல் பண்ணிருப்பீங்க. திடீர்னு பார்த்தா மவுஸ் வேலை செய்யாது, திடீர்னு பார்த்தா கீபேட் வந்து கீபேடு அது வந்து ஒர்க் ஆகலன்னா, அதுக்கு பதிலா ஸ்பேர் ஒன்னு இருக்கும் இல்லையா, ஸ்பேர்னா கீபேட் ஒர்க் பண்ணலாம், அட்லீஸ்ட் மவுஸ்ல வச்சு கிளிக் பண்ணி கூட இன்புட் கொடுப்பீங்க. ஸோ பாயிண்ட் இஸ் டிபெண்டபிலிட்டி வர்சஸ் ரெடுடன்சி. கம்ப்யூட்டர் நாட் ஒன்லி நீட் டு பி ஃபாஸ்ட், அது மட்டும் நம்ம ஃபோக்கஸ் பண்ணாம, ப்ராசஸர் வந்து நம்ம ஸ்பீட் அப் பண்றது மாதிரி நம்ம டிசைன் பண்ணணும் மட்டும் ஃபோக்கஸ் பண்ணாம, தே நீட் டு பி டிபெண்டபிள். டிபெண்டபிள்னா ஒன் இன்புட் ஹேவ் டு பி டிபெண்ட் ஆன் அதர்னா, இஃப் ஒன் இஸ் இன் த ஃபால்ஸ் சிச்சுவேஷன், அது அதர் ஷுட் பிளேஸ் இட்ஸ் ரோல். ஸோ எனி பிசிக்கல் டிவைஸ் மெயினா கேன் ஃபெயில். நான் சொல்றது புரியுது நினைக்கிறேன். பிசிக்கல் டிவைஸ்னா வாட் எவர் இஸ் பீன் டச்சபிள், உங்களால வியூ பண்ண பிசிக்கல் டிவைஸ். இஃப் எனிதிங் ஹஸ் பீன் ஃபெயில்ட், we make system dependable by including a redundant component that can take over when a failure occur and to help detect failure. So ஏதாவது ஒரு ஃபால்ட் இருக்கு நம்ம லேப்டாப்லனா, உடனே ஒரு ஆன்டிவைரஸ் போட்டு அதுல என்ன ஃபால்ட்டு நம்ம ரெகக்னைஸ் பண்ணிடுறோம். ஸோ அது மாதிரி ஸ்பேர் ஒன்று வச்சிருக்கோம். ஃபால்ட் ஆனா அவ்வளவுதான், கரெக்ட் ஆயிட்டு போயிட்டே இருந்தா அதுவும் நம்ம சரி பண்ணவே முடியாது. ஸோ அது மாதிரி ஒரு டிபெண்டன்சி இருக்கணும். அதனாலதான் ஒவ்வொரு லேப்டாப்லும் யூ ஹாவ் டு ஹாவ் அ ஆன்டிவைரஸ் சாஃப்ட்வேர் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. அதே மாதிரி இஃப் ஒன் டிவைஸ் இஸ் நாட் ஒர்க்கிங், வி கேன் மேக் யூஸ் ஆஃப் த அதர் டிவைஸ் பேரலலி. அதுக்கு தான் ஒரு எக்ஸாம்பிள். இப்போ இந்த டிராக்டர் ட்ரெய்லர் இதை பார்த்தா, இது மாதிரி நீங்க பார்த்துருப்பீங்க ஹைவேஸ்ல. ஸோ இதுல பார்த்தா 4 டயர்ஸ் வில் பி கோயிங் ஆன். இங்க 2, அதே மாதிரி அந்த பக்கம் 2. ஐ மீன் இதுலயே வந்து 2 இருக்கும், பார்த்துருக்கீங்க இல்லையா? ஸோ மீனிங் இஸ் ஒரு டயர் வந்து ஃபால்ட் ஆனா கூட அனதர் டயர் வச்சு நம்ம மேனேஜ் பண்ணி ஓட்டிட்டு போயிடலாம். என்ன சொல்ல வராங்கன்னா, மேனேஜ் பண்ணி ஓட்டிட்டு போயிட்டு அதுக்கப்புறம் டிரைவர்ஸ் கேன் ரெகக்னைஸ் ஓகே சம் ப்ராப்ளம் வித் what parallel tire that we have to make it correct அப்படின்னு. That was the point they have told here. So truck driver heads immediately to repair the facility after they recognize some issues in the second tire fixed. ஸோ அது மாதிரி வந்து நம்ம ப்ராசஸரை பில்ட் பண்ணும் போதும் பிசிக்கல் டிவைஸ்ல ஏதாவது ஃபெயிலியர் இருக்குன்னா, we have to system dependable by including the redundant component that can take over the failure occur and help detect failures. Any doubt you have, students? Please reply. Please reply. இல்ல இது புரியலையா? டிபெண்டபிலிட்டி புரியுதா இல்லையா? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes. Okay. So simple. அதுதான் 8 ஐடியாஸ், இவ்வளோ மோர் தென் இனஃப் இன்னைக்கு கவர் பண்ணது. அண்ட் திஸ் ஆர் த வெரி மச் இம்பார்ட்டன்ட் ஃபார் யூ. இன்ட்ரோடக்ஷன் அபவுட் புக் சொல்றேன் இன்னைக்கு. திஸ் இஸ் யுவர் புக், யூ நோ, அண்ட் திஸ் PDF ஃபைல் ஐ வில் சென்ட் யூ. இன்னைக்கே அனுப்புறேன். நீங்க வந்து நான் சொல்றது மட்டும் நீங்க படிச்சுட்டு வந்தா போதும், அந்த டாபிக் மட்டும். The following applications ஆக்சுவலா என்ன புக்ல டிஸ்கஸ் பண்ணிருக்காங்கன்னா, இப்போ டே டு டே லைஃப்ல கம்ப்யூட்டர்ஸ் இன் வாட் ஆர் த ஃபீல்ட் இட் இஸ் அவைலபிள், ஹவு இம்பார்ட்டன்ட் இன் கிரியேட்டிங் அ ப்ராசஸர், நம்ம எதுக்கு இந்த சப்ஜெக்ட் பத்தி படிக்கிறோம், ஓகே, அதை பத்தி தான் இந்த இன்ஃபர்மேஷன்ஸ். ஸோ கம்ப்யூட்டர் இஸ் அன் ஆட்டோமொபைல்ஸ். இப்போ எல்லா ஆட்டோமொபைல்ஸ், கார்ல கூட எம்பெடட் சிஸ்டமா வந்துருச்சு. மைக்ரோ ப்ராசஸர் இம்ப்ரூவ்ஸ் டொமஸ்டிக்லி இன் பிரைஸ் அண்ட் பர்ஃபார்மன்ஸ். 1980s வந்து அவங்க அப்பவே ஆட்டோமொபைல்ல வந்து கம்ப்யூட்டர் கான்செப்ட் கொண்டு வந்துட்டாங்க. பட் வாட் தே டோல்ட் இஸ், எதுக்கு ஒரு கண்ட்ரோல் ஆஃப் கார் வேணும், ஒரு கம்ப்யூட்டர் எதுக்கு காரை கண்ட்ரோல் பண்ணும், இட் இஸ் அ ஸ்டூபிட் சொன்னாங்க in 1980s. That is the meaning for this. Ludicrousனா இட்ஸ் a stupid thing in introducing a computer to control a car அப்படின்னு அந்த டைம்ல வந்துச்சு. பட்
nowadays today the computer reduces what? பொல்யூஷன் கண்ட்ரோல். ஒரு ஸ்டாட்டிஸ்டிக்கல் ரிப்போர்ட் கொடுக்குது, கம்ப்யூட்டர் அனாலிசிஸ் ரிப்போர்ட் கொடுக்குது. சிஸ்டம் டிசைன் பண்றாங்க, அந்த மாதிரி டூல்ஸ் யூஸ் பண்ணிட்டு ரெகக்னைஸ் பண்றாங்க. இந்த ஃபேக்டரியில இருந்து இவ்வளவு பொல்யூஷன் வந்து எக்ஸைஸ்ட் ஆகுது, அதை ரெடியூஸ் பண்ணணும். அந்த அளவுக்கு கம்ப்யூட்டர் பிளேஸ் அ வைட்டல் ரோல். இட் இம்ப்ரூவ்ஸ் த ஃபியூவல் எஃபிஷியன்சி. பெஸ்ட் எக்ஸாம்பிள், நீங்க கார் எல்லாம் யூஸ் பண்றீங்களா எல்லாரும்? யாராவது எஸ்னா எஸ் சொல்லுங்க, நோனா நோ சொல்லுங்க, நோ ப்ராப்ளம். இப்ப கார்ல வந்து ஃப்ளூயல் வந்து கம்மியாச்சுன்னா ஒரு இண்டிகேஷன் வரும். எஸ் ஆர் நோப்பா? யாராவது அதை பார்த்துருக்கீங்களா? வெரி குட். ஸோ பெட்ரோல் வந்து இவ்வளவு கம்மியா இருக்குன்னா இண்டிகேஷன் ரெட் லைட் எரியும், இல்ல ஆரஞ்சு லைட் எரியும். ஸோ தட் இட் இஸ் நெசசரி ஃபார் த பர்சன் டு ஃபில் அப் த பெட்ரோல், இல்லைன்னா வண்டி ஓடாது. ஸோ அந்த எல்லாமே சின்ன சின்ன எம்பெடட் சிஸ்டம் இன்க்ளூட் பண்ணிட்டாங்க கார்ல. So computer plays a vital role, improves the fuel efficiency via engine control. ஏதாவது ப்ராப்ளம் வித் engine அதுக்கு ஒரு இன்டிமேஷன்ஸ் இருக்கு எல்லாமே. ஸோ இன்க்ரீஸ் த சேஃப்டி த்ரூ பிளைண்ட் ஸ்பாட் வார்னிங். இப்ப கார்லே வந்து ஒரு மிரர்ல, அதை நீங்க பார்த்திருப்பீங்களா தெரியல, டிட் யூ see this? இப்ப இருக்கிற லேட்டஸ்ட் காஸ்ட்லி கார்ல எல்லாம் இது இருக்கும் நார்மலா. பாத்திருக்கீங்களாப்பா இது? ஸோ இந்த மாதிரி கார்ல வந்து கம்ப்யூட்டர் ப்ரோக்ராம்ஸோட எம்பெடட் சிஸ்டம் இன்க்ளூட் பண்ணி அந்த ஜஸ்ட் சைட் மிரர்ல ஒரு சிப் மாதிரி இன்சர்ட் பண்ணிருப்பாங்கப்பா. அது ஒரு இது மாதிரி இருக்கும் இண்டிகேஷன். திஸ் இஸ் கால்ட் அஸ் பிளைண்ட் ஸ்பாட் மானிட்டர். கேன் யூ see the information what I am displaying you? Please reply. Ma'am, can you zoom it, ma'am? Okay, wait. What is the purpose of that, ma'am? Yes, how to use this? If for example Toyota வந்து blind spot monitors யூஸ் பண்றாங்க. இது எம்பெடட் சிஸ்டம் கொண்டு வராங்க இல்ல கான்செப்ட். இதுல என்னன்னா இந்த மிரர் வந்து will intimate if other car is very closely coming with us. ரொம்ப கிட்ட வராங்கன்னா இந்த மிரர்ல இண்டிகேஷன் வந்துரும், ரெட் லைட் அந்த மாதிரி. ஸோ நம்ம அலர்ட் ஆயிட்டு ஜஸ்ட் மூவ் பண்ணிடுவோம். ஆக்சிடென்ட் மாதிரி ஒருத்தவங்க வராங்க, அந்த ஆப்ஜெக்ட் வந்து கரெக்டா ஒரு 10 meters அளவுலயே ரெகக்னைஸ் பண்ணிக்கும். இப்ப புரியுதா? ரெகக்னைஸ் பண்ணிட்டு அந்த டிரைவருக்கு இன்டிமேஷன் போகும், சிக்னல் மாதிரி சென்ஸ் பண்ணிட்டு. ஸோ இது ஒரு எம்பெடட் சிஸ்டம். இதோட ஃபுல் கண்ட்ரோல் வந்து காருக்குள்ளதான் இருக்கும். அந்த எம்பெடட் சிஸ்டம் இதை நீங்க வந்து அனலைஸ் பண்ணா உங்களுக்கு தெரியும். இதெல்லாம் நீங்க பார்க்கலாம். நீங்க ஃப்ரீ enhancing confidence and helping to optimize safe operation. If your vehicle is equipped with this feature, it has a BSM button on the dashboard, usually to the left of the steering wheel. Press the button to turn the blind spot monitor on. It will illuminate. The chime will sound, and indicator lights in the outside mirrors will come on for a few seconds as part of an initial system check. Please be aware, when you have the blind spot monitor turned off, it also deactivates rear cross traffic alert. While driving, if an adjacent vehicle enters a blind spot area, the indicator will illuminate in that side view mirror. In the event that the turn signal is used while the blind spot monitor light is on, the indicator in the side view mirror will begin to flash to warn the driver that there may be something in their blind spot. Rear cross traffic alert, or RCTA, helps the driver when backing up. RCTA can detect oncoming cross traffic and notify the driver via a warning chime and indicator light on the outside mirror on the side of the oncoming vehicle. When your vehicle's in reverse and traveling at less than 5 miles per hour, the system's designed to detect other vehicles approaching between 5 and 18 miles per hour from the right or left rear of the vehicle. This system can help the driver to avoid unexpected collisions when backing up. Okay, students, got the point? Got the point now? Yes, ma'am. Very good. So there are many technology now nowadays embedded in the automobile industries, which you see. கார்லயே வந்து இந்த மாதிரி பார்க்கிங் லாட்ல வந்து இண்டிகேஷன்ஸ் எல்லாமே வந்து
இந்த blind spot relations-ல வந்துரும். The point is how much technology has been improved. Okay, processor வந்து எந்த அளவுக்கு அவங்க டிசைன் பண்ணியிருக்காங்க. ஸோ லேண்ட் டிபார்ச் வார்னிங், மூவிங் ஆப்ஜெக்ட் டிடெக்ஷன்ஸ் அண்ட் ஏர் பேக் இது நீங்க பார்த்துருப்பீங்க இல்லையா? கிராஷ், எனி வெஹிக்கல் கிராஷ் வந்து ஆக்சிடென்டா மோஸ்டா ரொம்ப குரூஷியலா அவாய்ட் பண்றதுக்காக தே ஆர் யூசிங் சம் காஸ்ட்லி ஆட்டோமொபைல் கார்ஸ் ஏர் பேக் இன்ஃபர்மேஷன் இதை நீங்க பார்த்துருப்பீங்க. எல்லாமே வந்து எம்பெடட் சிஸ்டம். So cell phones plays a very vital role. Ilya, half of the planets having mobile phones only nowadays. Person to person communication among anywhere and anyone can be communicated in the world. Even if they are in America or Canada or whatever may be, we are able to communicate with our parents or grandparents. Ellame வந்து possible. So how now another technology, human genomic project. The cost of computer equipment used for this particular project என்னன்னா how costly அப்படின்னு பாருங்க. To map and analyze human DNA sequence was hundred of millions of dollars. நல்லா புரிஞ்சுக்கோங்க. இந்த ப்ராஜெக்ட் வந்து எந்த அளவுக்கு அவங்க வந்து இந்த மாதிரி ப்ராசஸரை டிசைன் பண்ணி ஒரு மேப்பிங் மாதிரி அவங்க அனலைஸ் பண்ணியிருக்கோம். ஃபார் எக்ஸாம்பிள், இஃப் தேர் இஸ் அ கேஸ் தட் டு ஃபைண்ட் ஹூ இஸ் திஸ் பர்சன்ஸ் ஃபாதர் ஆர் மதர், அது மாதிரினா தே கோ ஃபார் திஸ் டைப் ஆஃப் ப்ராஜெக்ட்னா எக்யூப்மெண்ட் டு ஃபைண்ட் அவுட் வெதர் தே கம். இது வந்து ஒரு ப்ரீவியஸ் ஒரு 5-3 இயர்ஸ்க்கு முன்னாடி இருந்துச்சா இன்னும் நிறைய அனலைஸ் பண்ணிருக்கலாம். ஸோ அப்ப நான் வந்து முன்னாடி எந்த டிஎன்ஏக்கு முன்னாடி இருக்கிறவங்க கிட்ட இருந்து நான் வந்திருக்கேன் அப்படின்லாம். ஸோ த பாயிண்ட் இஸ் the technology has improved in such a way it has been used for like this type of projects, human genome project. அதான் ஒரு சும்மா சாம்பிள் எடுத்து வச்சிருந்தேன். ஸோ இது வந்து ஒரு டூல் மாதிரி அவங்க யூஸ் பண்ணிட்டு கம்ப்யூட்டர் சிஸ்டம் ப்ராசஸர் டிசைன் பண்ணி யூ கேன் ஃபைண்ட் அவுட் லைக் வித் பிளட் வெசல்ஸ் வச்சு ஒரு எக்யூப்மெண்ட் வச்சு டெஸ்ட் பண்ணி அது கம்ப்யூட்டர் ப்ராசஸர் வச்சு information gather பண்றது datas. Okay, this is that project. The human genome underlines the fundamental unity of all members of the human family as well as the recognition of their inherited dignity and diversity from where they come from and which place they are first originated from. In the symbolic sense, it is ஹெட்டிரோஜெனஸ் ஆஃப் ஹியூமனிட்டி அப்படின்னு. இது வந்து ப்ராசஸ் ஆஃப் டிஎன்ஏ நிறைய ப்ராஜெக்ட்ஸ் எல்லாம் போயிட்டு இருக்கு இல்லையா, ரிலேட்டட் வித் மெடிக்கல் டேர்ம்ஸ் சொல்றேன்னா, இதுக்கெல்லாம் கூட நம்ம கம்ப்யூட்டர்ஸ் தான் பிளேஸ் அ வைட்டல் ரோல். இதெல்லாம் நீங்க தெரிஞ்சு வச்சுக்கோங்க. அண்ட் தீஸ் ஆர் த பாயிண்ட்ஸ் விச் இஸ் டிஸ்கஸ் இன் அவர் டெக்ஸ்ட் புக். World Wide Web, the web has transferred our society. இல்லையா, வெப் வந்ததுல இருந்து web has been replacing all of the libraries and newspapers. Nowadays they are not going for any newspapers or libraries. Some people they fully depend on webல நியூஸ் பார்த்துட்டு போயிடுறாங்க, டெக்னாலஜி வேணும்னா கத்துட்டு போறாங்க, எனி இன்ஃபர்மேஷன் ஏதாவது டவுட்டா இருக்குன்னா ப்ரௌஸ் பண்ணிட்டு போயிட்டே இருக்காங்க. ஸோ சர்ச் இன்ஜின் அட் த சேம் டைம் the content of the web grew in size and value. ஸோ நிறைய சர்ச் இன்ஃபர்மேஷன்ஸ் நம்ம கேதர் பண்றதுக்காக சர்ச் இன்ஜினும் மோஸ்ட் அடாப்ட் ஆயிட்டு வரும். ஸோ ஃபைனலி ஹவு இட் பிகம்னா today many people rely on this search engine for such a large part of their life that is would be a hardship to go without them. இப்போ ஏதாவது ஒரு இன்ஃபர்மேஷன் ஒரு கோர்ஸை பத்தின டீடைல்ஸ் எனக்கு வேணும்னா இன்ஸ்டெட் ஆஃப் ஆஸ்கிங் ஃபார் த பர்சன் வி கோ ஃபார் த நெட் சர்ச். அது வந்து ரியல் ஒரு அன்றாட ஒரு பார்ட் ஆயிருது இப்போ சர்ச் இன்ஜின் நம்ம யூஸ் பண்றது. So this plays a vital role. You have to know before going for the computer architecture subject in depth, we have to first analyze what are the classes of computer applications and their characteristics. So you all know about PCs. இல்லையா, computers are used in 3 different classes of applications. So எந்தெந்த இடத்துல கம்ப்யூட்டர்ஸ் நம்மளுக்கு தேவைப்படுது தெரிஞ்சாதான் ப்ராசஸர் அதுக்கு தகுந்த மாதிரி நம்ம டிசைன் பண்ணணும். வெதர் we have to design a processor for a PCயா, we have to design a processor for a mobileா, புரியுதா, ஸ்மார்ட் போனுக்கா இல்ல டேப்கா? able to understand what I'm trying to tell? Students reply, unmute and reply.
Yes. So first we have to know what are all the classification of computer application and for where we want to build this processor. So we know personal computers. So computers designed for use by an individual. If you are running a company and a person is coming and asking you, I want a PC to be innovative. போய் அவங்க அசம்பிள் செட்டா வாங்காம எனக்கு ஒரு ப்ராடக்டா நீங்களே புதுசா இந்த கான்ஃபிகரேஷன் வச்சு நீங்க செஞ்சு கொடுங்க அப்படின்னு வந்து கேக்குறவங்க இருக்காங்க இல்லையா. சில பேர் வந்து ஆல்ரெடி அவைலபிள் ரெடிமேடா வாங்குறவங்க இருக்காங்க. சில பேர் எப்படி இப்ப கிளாத் வந்து ரெடிமேடா போடுறவங்களும் இருக்காங்க. தச்சு இந்த மாடல் வேணும் அந்த புரியுதா நான் சொல்ல வருது. அதே மாதிரி இஃப் யூ ஆர் ஒர்க்கிங் இன் அன் இண்டஸ்ட்ரி அண்ட் யூ வாண்ட் டு டூ அ ப்ராஜெக்ட் ஆர் யூ வாண்ட் டு சாட்டிஸ்ஃபை சம் கஸ்டமர், அவங்களோட ரெக்குவயர்மெண்ட்ஸ் கேட்பாங்க. எனக்கு இந்த மாதிரி ப்ராசஸரை நீங்க எனக்கு செஞ்சு கொடுக்கணும், அந்த ப்ராசஸர்ல இவ்வளவு ஜிபி ரேம் இருக்கணும், இவ்வளவு என்னது ஐசி உள்ள இன்சர்ட் பண்ணிருக்கணும், மெமரி யூனிட் இவ்வளவு ஸ்டோரேஜ் வச்சிருக்கணும், இன்புட் யூனிட் இதுக்கு தகுந்த இன்புட் தான் எனக்கு வேணும், அவுட்புட் டிவைஸ் சப்போர்ட் பண்றது, அந்த மாதிரி ஒரு குறிப்பிட்ட ஸ்பெசிஃபிகேஷன்ஸ் மட்டும் கொடுக்கறவங்களும் இருக்காங்க. ஸோ மீனிங் இஸ் PC, okay, if you are going to do a processor for a PC, a computer designed for use by an individual, usually incorporating a நார்மலா ஒரு பிசிக்கு ஒரு ப்ராசஸருக்கு நீங்க பண்றீங்கன்னா இதெல்லாம் ஜென்ரலா இருக்க வேண்டியது. கிராஃபிக்கல் டிஸ்பிளே இருக்கணும், ஓகே, மானிட்டர், கிராஃபிக்கல் டிஸ்பிளே, கீபோர்டு இருக்கணும் அண்ட் மவுஸ் should be. Example for you, ஓகே. சர்வர்னா என்ன தெரியும் இல்லையா. இப்ப லேப்ல எல்லாம் இருக்கீங்க, நிறைய மானிட்டர்ஸ் இருக்கு, பட் எல்லா மானிட்டர்ஸும் கண்ட்ரோல் பண்றதுக்கு ஒரு சர்வர் இருக்கும். இந்த லேப் OS லேப் கண்ட்ரோல் பண்றதுக்கு சர்வர் இருக்கும். ஸோ கம்ப்யூட்டர் யூஸ்டு ஃபார் ரன்னிங் லார்ஜ் ப்ரோக்ராம்ஸ். நல்லா புரிஞ்சுக்கோங்க, உங்க லேபை நீங்க மைண்ட்ல வச்சுக்கணும். எல்லாருமே அவங்க சிஸ்டத்துல உட்காந்து, இப்ப பெஸ்ட் எக்ஸாம்பிள் அண்ணா யூனிவர்சிட்டி எக்ஸாம் யூ ஹவ் அட்டெண்டட் த்ரூ ஆன்லைன் மோட். யார்கிட்ட இருக்கு கண்ட்ரோல்? ரிப்ளை பண்ணுங்க. கண்ட்ரோல் யார்கிட்ட இருந்துச்சு? உங்ககிட்டயா அண்ணா யூனிவர்சிட்டி கிட்டயா? Unmute and reply. Okay, so they are the main servers who just created an app and the full control is with them. A computer, they are having the full அத நீங்க அந்த மேனுவல படிச்சிருந்தாவே அவங்களோட டிசைனிங்லாம் தெரிஞ்சிருக்குமே, எப்படி மானிட்டர் பண்றாங்க அப்படிலாம். So computer used for running large programs for multiple users, okay, often simultaneously and typically access only via through networks, through online mode, த்ரூ இன்டர்நெட் மூலமா தான் அந்த ப்ராசஸை ரன் பண்ண முடியும் சர்வரை பொறுத்த வரைக்கும். நெக்ஸ்ட் சூப்பர் கம்ப்யூட்டர், த கிளாஸ் ஆஃப் கம்ப்யூட்டர் வித் த ஹையஸ்ட் பெர்ஃபார்மன்ஸ் அண்ட் காஸ்ட். நல்லா புரிஞ்சுக்கோங்க, எதுக்கு இந்த ஹெட்டிங்ஸ் பார்க்குறோம்னா, ப்ராசஸரை இன்வென்ட் பண்ணும்போது யூ ஹாவ் டு அண்டர்ஸ்டாண்ட் வாட் ஆர் ஆல் த கிளாஸஸ் ஆஃப் கம்ப்யூட்டர்ஸ் necessary for a real life situation. So supercomputers, a class of computers with the highest performance and cost. இப்ப நாசா, ஓகே, ஹாஸ்பிட்டல், பெரிய பெரிய இண்டஸ்ட்ரீஸ், ஐடி இண்டஸ்ட்ரீஸ்லாம் பார்த்தா சூப்பர் கம்ப்யூட்டர்ஸ் தான் யூஸ் பண்ணுவாங்க. அதே மாதிரி எதுக்கு அந்த சூப்பர் கம்ப்யூட்டர்ஸ் தேவைப்படுது? ஏன்னா ஐடி கம்பெனிஸ் பிரான்ச்சஸ் பார்த்தா டென்மார்க் இருக்கும், ஆஸ்திரேலியா, யூஎஸ் அது மாதிரி இருக்கும். அவங்களோட ஃபுல் கனெக்ஷன்ஸ் வந்து இங்க சென்னை பிரான்ச்சுக்கும் இருக்கும். ஸோ அந்த மாதிரி வேறெவர் யூ நீட் டு எக்ஸ்சேஞ்ச் லார்ஜ் அமௌண்ட் ஆஃப் டேட்டா த்ரூ லார்ஜ் நெட்வொர்க். ஸோ யூ ஹேவ் டு டிபெண்ட் ஆன் சம் சூப்பர் கம்ப்யூட்டர்ஸ். நாசா ஸ்பேஸ் சென்டர்ஸ்லாம் சூப்பர் கம்ப்யூட்டர்ஸ் யூஸ் பண்ணுவாங்க. ஸோ தே ஆர் கான்ஃபிகர்ட் ஆஸ் சர்வர்ஸ் அண்ட் தே டிபிக்கலி காஸ்ட், அதோட காஸ்ட் மட்டும் பாருங்க, 10 to 100 of millions of dollars. ஒரு சூப்பர் கம்ப்யூட்டர் காஸ்ட் இஸ் நாட் வெரி லெஸ், இட் இஸ் 10 to 100 of millions of dollars. $1 உங்களுக்கு வந்து 47 இப்ப அதிகமா இருக்கும், 1000. அப்ப நீங்க 100 of millions of dollarsனா ஜஸ்ட் இமேஜின். டெட்ராபைட், ஸோ அதோட எப்படி நீங்க 1 GB 1 MB அப்படின்னு சொல்றோமோ, அவங்களோட ஸ்பேஸ் ஆஃப் பைட்ஸ் எவ்வளவு இருக்குன்னா டெட்ராபைட் ஒரிஜினலி தே ஹேவ் கிவன் திஸ் மச் ஆஃப் வேல்யூ, 240 bytes. 1 bit equal to 8 byte. அப்ப 240 bytesனா just imagine. So although this much of values are being allowed, communications secondary storage system developers started using the another bytes capacity. இதையும் யூஸ் பண்ண ஆரம்பிச்சிட்டாங்க செகண்டரி மெமரிக்கு. அதோட ரேஞ்ச் பார்த்தா 1012. ஸோ 1012 அப்படின்னு பார்த்தா பைட்ஸ். அப்ப இதோட இது கம்மியா இருக்கு. ஸோ வாட் தே ஹவ் ரீநேம்ட் அஸ்
TB byte for 240. நல்லா புரிஞ்சுக்கோங்க. Beginning they told tetrabyte as 240, but at last they concluded that there will be confusion of these two things. So they told 240 bytes for TB byte representation, tetrabyte தான் 1012 bytes. So just இதெல்லாம் hint where you can come across for an MCQ question. So types of server, as we have seen what is server, types of server தெரிஞ்சுக்கோங்க. Okay, last. What are the types of servers? Database servers இருக்கும் நார்மலா. அப்புறம் வெப் சர்வர்ஸ் இருக்கும் only for using online based applications. File servers இருக்கும் for maintaining the documents. So there are many types of servers. Database servers, Microsoft SQL அதெல்லாம் இதெல்லாம் உங்களுக்கு தெரிஞ்சுக்க வேண்டிய விஷயம். இதெல்லாம் கேள்விப்பட்டிருக்கீங்களா? Apache HTTP server, இதெல்லாம் cloud based server. Amazon cloudsல எல்லாம் யூஸ் பண்றது இது. Microsoft Windows எல்லாமே. அதே மாதிரி ஃபைல் சர்வர்ஸ் டு ஸ்டோர் ஆன் த விண்டோஸ் சர்வர். இதெல்லாம் நம்ம லேப்ல வந்து உங்களோட டாக்குமெண்ட்ஸ் ப்ரோக்ராம்ஸ்லாம் சர்வர்ல வந்து சேவ் ஆயிருக்கும் நீங்க பண்றதெல்லாம். அதே மாதிரி வெப் சர்வர்ஸ்லாம் இப்போ டே டு டே லைஃப்ல நம்ம யூஸ் பண்றது. டேட்டாபேஸ் சர்வர் வேற பர்டிகுலர் ஆர்கனைசேஷனோட டேட்டா மட்டும் மெயின்டைன் பண்றதுக்காக வச்சிருக்கிற ஒரு செப்பரேட் ஆரக்கல் டேட்டாபேஸ் அந்த மாதிரி ஸ்டோரேஜ். ஒரு இப்போ இந்த காலேஜோட ஃபுல் டீடைல்ஸுமே அந்த சர்வர் கிட்ட இருக்கும் இந்த மாதிரி டேட்டாபேஸ். So what is server? You just understand நிறைய clients இருக்கும் ஒரே ஒரு server to client communications will happen. So it will be connected like this in wires with all the PCs. This is supercomputers. இதெல்லாம் பார்த்திருக்கீங்களா? Say yes or no. Students please reply. Supercomputers பார்த்திருக்கீங்களா? ஆக்சுவலா இன்பிளான் ட்ரைனிங்லாம் உங்களுக்கு கூட்டு போனா இதெல்லாம் உங்களுக்கு தெரிய வரும். ஓகே, ரிப்ளை பண்ணுங்க. இது எதுலயாவது பாத்திருக்கீங்களா சூப்பர் கம்ப்யூட்டர்? எஸ், இந்த ஒரு படத்துல கூட சிவகார்த்திகேயன் அண்ட் அனதர் பர்சன் ஒரு ஹாஸ்பிட்டல் சீன்ல கூட அவங்க போயிட்டு அந்த டேட்டாஸை கலெக்ட் பண்ணும்போது தே கோ இன்சைட் அ சூப்பர் கம்ப்யூட்டர் ரூம் தான். ஸோ அதெல்லாம் நிறைய ஃபிலிம்ஸ்ல கூட வந்திருக்கு. Okay, fine. So supercomputers where the more large amount of data, so the range of data na kaamchita already. This much of data are allowed and mostly it's a cost pata 10 to 100 of millions of dollars. Embedded computers purinjikonga. Before going for the points, you just understand what is embedded systems. It can be seen in a automobile cars, okay, even smart watches, okay. This is what? iPod. ஆப்பிள் ஐபாட்லாம் பார்த்துருக்கீங்களா? சிக்னல் கண்ட்ரோலுக்குலாம் வந்து ஃபுல்லாக எம்பெடட் சிஸ்டம் தான். முன்னாடியெல்லாம் வந்து டிராஃபிக் போலீஸ் இருப்பாங்க, இப்போ எல்லாமே சிக்னலைஸ்டுனா இண்டிகேஷன்ஸ் வந்துடும். அதே மாதிரி இன் ஹாஸ்பிட்டலைஸ் ஸ்கேன் சென்டர்ஸ்லலாம் வந்து எம்பெடட் சிஸ்டம். பேஷண்ட்ஸ் வந்து உள்ளே போகும்போது ஹவு த ஆர்கன்ஸ் ஆர் பீன் ரெகக்னைஸ் அண்ட் தட் வில் பி ஷோன் டு த கம்ப்யூட்டர் த டீட்டெயில்ஸ் அபவுட் த பர்சன். அதெல்லாம் ஸ்மார்ட் ஃபோன்ஸ் and this is joysticks, modems, எல்லாமே வந்து embedded system. Robots, DVD, washing machine. புரியுதா? Got an idea what is embedded system? Metro, rail, where there is no person to run in some countries. ஃபுல்லாவே embedded இருக்கும், system only organized அந்த மாதிரி. Okay, telephone directory, car. Say yes or no, students. Got an idea what is embedded system? So the largest class of classes span the widest range of application and performance. Embedded computers involves the microprocessors found in your car, the computer in the television. நம்ம ஸ்மார்ட் டிவிஸ் எல்லாம் வந்துருச்சு. இப்போ அங்க ஒரு சின்ன சிப் இன்க்ளூட் பண்ணிட்டாங்க. அதனாலதான் உங்க மொபைல்ல இருந்து கூட போட்டோஸ் வந்து டிவில பார்க்கலாம். பார்த்திருக்கீங்களா அது மாதிரி? ஸ்மார்ட் அதுக்கு ஒரு ஆப், ஒரு இது மட்டும் இன்ஸ்டால் பண்ணா போதுமே. இதுக்கு அப்ளிகேஷன் யாராவது ட்ரை பண்ணிருக்கீங்களா? ஸ்மார்ட் டிவி இருக்கா வீட்ல? Yes or no? Anyone? Yes, Okay. ma'am. Okay, the computer is a television. The computers in the television set is there. Networks of processor that control a modem, aeroplanes or cargo ship.
embedded computer systems are designed to run one applications on one set of applications. Anything is possible. செப்பரேட்டா இப்போ ஒரு கஸ்டமர் வந்து எனக்கு எங்க வீட்டுக்கு ஒரு எம்பெடட் கம்ப்யூட்டர் செட் பண்ணி கொடுங்க அப்படின்னா என்ன அர்த்தம்? இப்ப வீட்ல வந்து ஏதாவது ஒரு ஓவன் ஆஃப் பண்ணாம வந்துட்டோம், ஒரு ஸ்விட்ச் ஆஃப் பண்ணாம வந்துட்டோம்னா எம்பெடட் கம்ப்யூட்டர் நீங்க ஃபீட் பண்ணிட்டா ஆட்டோமேட்டிக்கா த்ரூ நெட்வொர்க் நீங்க ஆன் ஆஃப் பண்ணிக்கலாம், ஈவன் இந்த ஆஃபீஸ்ல உட்காந்துட்டு. இதான் எம்பெடட் சிஸ்டம்ஸோட இது ஸ்பெஷல். So these are the things you have to keep in mind. What are the decimal term and what is the abbreviation? இப்ப நம்ம சொல்றோம் இல்லையா 1 MB இருக்கு என்னோட டேட்டா, 1 GB இருக்கு, அதான் ரெப்ரசன்டேஷன். கிலோபைட்னா 10 to the power 3. ஈவன் டெசிமல் டேர்ம்ல அது கம்மியா இருக்கும். பட் வென் யூ சி இன் பைனரி டேர்ம் அப்பனா என்ன புரிஞ்சுக்கோங்க, கம்ப்யூட்டர் ஒன்லி நோ ஜீரோஸ் அண்ட் ஒன். ஸோ பைனரி பிட்ல அதோட ரெப்ரசன்டேஷன் பார்த்தா கிபி பைட்னு சொல்லுவாங்க. அண்ட் அதோட வேல்யூ பார்த்தா 2 to the power 10. 10 to the power 3 ஹியர், 2 to the power 10. ஸோ எப்பவுமே டெசிமல் டேர்மோட பைனரி டேர்ம் அதிகமாக தான் இருக்கும். அண்ட் ஹவு மச் ஆஃப் லார்ஜ் அப்படின்னு ஒரு ஸ்டாட்டிஸ்டிக்கல் பெர்சன்டேஜ். இப்ப கேபி நம்ம சொல்றோம், இப்போ ஒரு ஏதாவது டாக்குமெண்ட் பாக்குறீங்க கேபில இருக்குன்னா அப்பனா 2% தான் அது ஈஸியா உங்க மொபைல்ல அது மாதிரி டவுன்லோட் ஆயிரும். அதே வந்து எம்பினா 5% ஆஃப் லார்ஜ்னு அர்த்தம், ஜிபினா 7% லார்ஜ். ஸோ இதெல்லாம் உங்களுக்கு தெரிய வேண்டிய விஷயம். வேல்யூஸ் ஆகும். கிகாபைட்னா 10 to the power 9. டெட்ரா ஆல்ரெடி வி ஹவ் சீன் இல்லையா, சூப்பர் கம்ப்யூட்டர்ஸ் 10 to the power 12. அது மாதிரி பெட்ரா, எக்ஸ்ட்ரா, ஜிட்டா பைட், ஜோட்டா பைட், அது மாதிரி நிறைய வந்து பைட் ரெப்ரசன்டேஷன்ஸ் இருக்கு. இது ஓவரால் நீங்க பாத்துக்கணும். எப்பவுமே இன்வென்ஷன்ஸ் ஆஃப் ஈச் அண்ட் எவ்ரி டிவைஸ் வேரி ஃப்ரம் 1 year to another. இங்க 2013-12 வரைக்கும் தான் போட்டிருக்காங்க. ஸோ ஹவு மச் ஆஃப் டிவைஸ் யூ ஆர் பையிங் லைக் 200ன்னா அந்த இயர்ல இருந்து பார்த்தா ஸ்மார்ட் போன்ஸ் வந்து சேல்ஸ் வந்து ரொம்ப கம்மி தான், 0. இந்த டைம்லலாம் ஸ்மார்ட் போன் சேல்ஸ் ஆகல. டேப்லெட் வந்து அதுவும் சேல்ஸ் ஆகல, இட் வாஸ் ஒன்லி இன் த 0 level. Then later only in 2012 only sold tablets. புரியுதுல நான் சொல்ற டிவைசஸ், ஸ்மார்ட் போன்ஸ், செல்போன்ஸ். பட் பிசி மட்டும் பாருங்க இப்ப வரைக்கும் சோல் ஆயிட்டு தான் இருக்கு. 200 PCs are sold, millions of devices are sold from 2017 ல இருந்து 2012 வரைக்கும். Please reply students, I'll wind up. Can you understand this graph? எப்படி இன்வென்ஷன்ஸ் வந்து மூவ் ஆயிட்டு இருந்துச்சுன்னு பார்க்கலாம். Okay, this later. இதெல்லாம் வந்து personal mobile devices, cloud computing. The next time பார்க்கலாம். This day to day life நம்ம யூஸ் பண்றோம் இல்லையா. What is this G Suite? Google Apps. நம்ம day to day life அது பார்ட் ஆயிடுச்சு. That's nothing but software as a service. Okay, இந்த புக்கை பத்தி இன்ஃபர்மேஷன். See students, please note this. இதை நோட் பண்றீங்களா எல்லாரும்? BIOS, CPU, DIMM, DRAM, PCIe, SATA and many other. அது வேண்டாம், ஜஸ்ட் இது SATA வரைக்கும். எக்ஸ்பேன்ஷன் எனக்கு கண்டுபிடிச்சிட்டு சொல்லுங்க. நெக்ஸ்ட் கிளாஸ் நான் கேட்பேன், யார வேணா கேட்பேன், பாயிண்ட் பண்ணுவேன். ஸ்டூடெண்ட்ஸ் ப்ளீஸ் ரிப்ளை. Okay, ma'am. Yes, ma'am. ஓகே, Noted, BIOS, ஓகே, BIOS, CPU, DIMM, DRAM, PCIe, SATA. இது எக்ஸ்பென்ஷன்ஸ் வேணும். ஆப்சென்டிஸ் யார் யாரு? ஆதிலட்சுமி Present, ma'am. ஆர்த்தி ஃபாஸ்ட். ஆர்த்தி ஆப்சென்ட். Ma'am, present ma'am. சீக்கிரம் டக்குன்னு சொல்லணும். Abhinav, okay, present. Those who gave the attendance can move. Thank you, students. Abhishaya. Yes, ma'am. Adikesav. Past. Present, ma'am. Akshaya. Present, ma'am. Angam. Present, ma'am. Anthony. Anthony absent. Aravindan. Fast pa. Aravindan absent. Archana M. Present, ma'am. Archana C.
Arun Kumar, those who gave the attendance can move. Thank you. Arun Kumar. Arun Kumar absent. Fast. Aravind. Present, ma'am. Okay. Pandaru. Vamsi. Absent. Fast. Benipriya. Yes, ma'am. Polu Geeta. Yes, ma'am. Charumati. Charum. Absent. Present, ma'am. Okay, okay. Cheru. Chekuru. Absent. Present, ma'am. சரி ஃபாஸ்டா சொல்லணும் சரியா? Okay, ma'am. சந்துரு. Present, ma'am. தனுஷ். Present, ma'am. தனுஷ் யூ வந்து எல்லாரும் ஓட் பண்ணீங்களா? தனுஷ் யூ தானே? யூவா ஏவா? Dhanush, you, ma'am. You okay? Danish, you also be one of the representative for our class. Okay? Ma'am, no, ma'am. I'm not interested, ma'am. Why not interested? This all one opportunity. No, ma'am. You be அப்படின்னா ஓகே மேம் சொல்லிட்டு போறோம். நோ மேம் சொன்னா இப்ப இதான் உங்க ஜாப் அப்படி கொடுக்குறாங்க. இல்ல எனக்கு இந்த ஜாப் வேணாம் அப்படி சொல்லிட்டு போயிருவீங்களா? இல்ல மேம், இதெல்லாம் செட் ஆகாது மேம். ஒன்னும் பெரிய இல்ல. ஆன்லைன்ல மேம். ஹர்ஷவர்தன் see they told 4 representative have to be. சரி டைம் ஆகுது. நான் பேசுறேன் அப்புறமா செப்பரேட்டா. திவ்யா you can leave now. No problem. Divya. Present, ma'am. Okay. Dinash. Present, ma'am. Godson. Godson absent. Godson absent for previous class. Gokula. Present, ma'am. Gokula Krishnan. Okay. Gautam Raj. Present, ma'am. Gunachegaran. Present, ma'am. நேத்து ஆப்சென்டா? இல்ல மேம், வந்த மேம் கிளாஸுக்கு, அதான் நானும் பார்த்துட்டு இல்ல நேத்து கிளாஸ் இல்ல. நான் வந்து பாரோ பண்ணி தான் கிளாஸ் எடுத்தேன். அதனால தான் வந்தியா? சரி பாத்துக்கோங்க. அது மாதிரி இப்ப மாத்த முடியாது. கொஞ்சம் பிஃபோரா. ஹரிஹரன். ஹரிஹரன் எஸ். ஹர்ஷா. Present, ma'am. ஓகே ஹர்ஷா. இந்திரா. Present, ma'am. இந்திரா கிளாஸ் புரியுதா? Yes, ma'am. ஓகேமா. ஜானவி. Yes, ma'am. ஜெயசூர்யா. Yes, ma'am. ஜீவன். Yes, ma'am. ஜீவிதா. Present, ma'am. ஜிதிதரன். Yes, ma'am. அடுத்தது கமிரெட்டி. ஆப்சென்ட். கமிரெட்டியை கொஞ்சம் வாட்ச் பண்ணும். கனிமொழி. Present, ma'am. கரண். ஆப்சென்ட். கவிதா. Present, ma'am. கித்தனா ஜி. Present, ma'am. கித்தனா ஜி present. Then கிருபாகரன். ஆப்சென்ட். லோகவர்ஷினி. Present, ma'am. அப்புறம் லோகேஸ்வரன். Present, ma'am. மதன்ராஜ். ஆப்சென்ட். மதுமிதா. Present, ma'am. மூரிஷ். ஆப்சென்ட். மோகன கணபதி. Present, ma'am. மோனிகா. Present, ma'am. நெக்ஸ்ட் முகமது. மும்தாஜ் தேஜா. முகமதி தேஜாவா? Present, ma'am. ஓகேப்பா. நஸ்ரின் பானு. Present, ma'am. நிகேஷ். ஓகே. நித்திக் ரோஷன். Yes, ma'am. Yes, ma'am. நிவேதா. Present, ma'am. தோகுரு. ஆப்சென்ட். அமுதமின்.
அமுதனி அமுதனி Present, ma'am. அண்ணாமலை அண்ணாமலை Absent. தீக்ஷா Present, ma'am. ஹரிஷ்யூ ஆப்சென்ட். ஜெயராம் ஓகே ஜெயராம் வாய்ஸ் மட்டும் எனக்கு கரெக்டா தெரியுது. சரி. ஹரிஷ் பிரசன்ட். ஹரிஷ் யூ பிரசன்டா? எங்க yes, போயிருந்த அட்டெண்டன்ஸ் எடுக்கும்போது? ஹெட்செட் போட்டிருந்தேன் வேலை செய்யணும். சரிப்பா. ஓகே, தேங்க்யூ ஸ்டூடெண்ட்ஸ். யூ கேன் லீவ்.